बेटा कल असी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स कीतियां सीगियां ते एक रह गई ही साडी इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सो अज असीं डिस्कस करांगे इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। बेटा जिहड़े कोलाइडल सल्यूशन हुंदे है, ठीक है, उन्हां ते कोई ना कोई इलैक्ट्रिक चार्ज हुंदा, ठीक है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नैगेटिव भी हो सकता है, और यही चार्ज है जिहड़ा रिस्पोंसिबल है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स दे लई। यह चार्ज जिहड़ा है कोलाइड्स की स्टेबिलिटी लई रिस्पोंसिबल है, ठीक है बेटा। एक गल ध्यान रखियो कि कोलाइडल सल्यूशन दे विच सोल चार्जड हुंदी है, पर जिहड़ा डिस्पर्शन मीडियम हुंदा है उहदे ते कोई चार्ज नहीं हुंदा, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिवें कि एग्जाम्पल है एक, वो की है बेटे, गोल्ड दा अगर कोलाइडल सल्यूशन होए आर्सैनिक सल्फाइड दे नाल ते बेटा जी ये नैगेटिव चार्जड है। ये पेपर च आ जाते हैं कि इन्हों का चार्ज किहड़ा, सो है तुहानूं इस तरह ही लर्न करने पैणगे, ठीक है बेटा। और अगर तुहाडे को आयरन हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सल्यूशन होए या एलमीनीयम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सल्यूशन होए तो यह पॉजिटिवली चार्जड है, ठीक है बेटा जी। हुण चार्ज आंदा कित्थों है, नैक्सट मेरा है क्वेश्चन कि यह चार्ज का ओरिजिन की है, ओरिजिन ऑफ चार्ज। सो पहला है ड्यू टू फ्रिक्शनल इलैक्ट्रीफिकेशन। यह थ्योरी कहती है कि डिस्पर्शन मीडियम ते डिस्पर्शन फेस दे पार्टिकल्स दे विच फ्रिक्शन हुंदी है, एक दूजे नाल ए जिहड़े है कोलाइड करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, रबिंग हुंदी है, जिस करके चार्ज हुंदा है। पर यह थ्योरी जस्टिफाई नहीं करती अपने आप नूं। जे यह रीजन होए तो फिर डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स भी तो एक दूजे नूं कोलाइड करन ते यह भी चार्जड होने चाहिए, जिहड़े कि नहीं हुंदे, मैं पहला डिस्कस किया। इस करके थ्योरी अपने आप नूं जस्टिफाई नहीं करती। ओरिजिन ऑफ चार्ज करते पे कि कोलाइडल सल्यूशन से चार्ज कित्थों आंदा है। पहली थ्योरी है कि फ्रिक्शन हुंदी है रबिंग होने करके डिस्पर्शन फेस दे नाल डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स की, इन्हां च तो चार्ज हुंदा है तो ये पार्टिकल्स भी एक दूजे नूं रब करते, इत्ते भी चार्ज होना चाहिए, बट डिस्पर्शन मीडियम इज़ नॉट चार्जड। इस करके थ्योरी अपने आप नूं जस्टिफाई नहीं करती। दूसरा ओरिजिन ऑफ चार्ज का जिहड़ा रीजन है वो है डिसोसीएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस दे जिहड़े मॉलिक्यूल्स है उन्हां दी डिसोसीएशन हो जाती है, ठीक है। जिवें कि मेरे को एक सोप की एग्जाम्पल है C17H35CONA, यह टुट जाता है C17H35COO नैगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। यह सोडियम स्टीरेट है, तुहाडी बुक ते सोडियम पालमीटेट की एग्जाम्पल दी हुई है, कोई भी कर सकते हो। देखो यह चार्ज पार्टिकल टुट गए, कैटाइनस जिहड़े आ सल्यूशन च चले जाते हैं तो अनाइनस जिहड़े आ वो एग्रीगेट बना लेंदे हैं, जिवें कि असी माइसिल फॉर्मेशन च पढ़िया सीगा, ठीक है बेटा जी। सो सैकेंड रीजन है कि डिसोसीएशन होकर कोलाइडल सल्यूशन जिहड़े आ वो चार्जड हो जाते। थर्ड वेरी इंपोर्टेंट, ड्यू टू सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनू ध्यान नाल सुनियो। मान लो मैं एक कोलाइडल सल्यूशन बनाया सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड का, मान लो ये डिस्पर्शन मीडियम है, यह ज़्यादा हो गया। फ्रैशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट किहदे बने, AgI दे। यह जिहड़ा AgI बनया फ्रैशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ डिस्पर्शन मीडियम है बहुत ज़्यादा, तुसी लिमिटिंग रिएजेंट +1 च पढ़िया ही, इत्थे थोड़ा है, असी किहदा सल्यूशन बनाया दिस इन दिस, यह ज़्यादा हो गया, ठीक है। हुण कुछ यह बन गया, बाकी ये अनयूजड पिया, इन्हां दोनों दे विच कॉमन आयन किहड़ा है, I।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ AgI I ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕਾਮਨ ਆਇਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਬਣੇਗਾ AgI ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ I ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਜੇ ਮੈਂ KI ਨੂੰ AgNO3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਾਂ, ਹੁਣ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ AgI ਦਾ ਹੀ ਫਟਾਫਟ। ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ। ਬਟ ਬੇਟੇ ਇਹ AgI ਹੁਣ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ AgI ਸਿਲਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਲਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲਾਈਡ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ AgI ਬਣਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਹੀ ਤੇ I ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਬਣੀ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਸੋਲ ਬਣੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੀ ਸੋਲ ਬਣੀ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੀ ਸੋਲ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਇਓਡੀਨ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ I ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਫਿਕਸਡ ਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਇਓਡੀਨ ਇਹਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਇਨ KI ਪਾਇਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਸੋਲ ਮੇਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ I ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਲੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਡਬਲ ਲੇਅਰ। ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈਲਮੋਲਟਜ਼ ਡਬਲ ਲੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾਈਡ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਇੱਕ ਮੂਵੇਬਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਮੂਲੇਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੇਅਰ ਤੇ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜ਼ੀਟਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲੇਅਰ of compensating charges and diffused layer is called electrokinetic potential and zeta potential. Very important definition. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ electrical properties ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, soles are charged, origin of charge ਕੀ ਹੈ frictional electrification, dissociation ਜਾਂ selective adsorption of ions, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ explain ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ theory of double layer ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ठीक है, और जीटा पोटेंशियल का डेफिनेशन करोगे। हुण बेटा वेरी इंपॉर्टेंट जिहड़ियां इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है वो दो तरह दी है, इलैक्ट्रोफोरेसिस ते इलैक्ट्रोओसमोसिस। ਇਹ यूज़ कीतियां जांदियां फाइंड करन लई कि साडे को कोलाइड दा चार्ज किहड़ा। इलैक्ट्रोफोरेसिस बड़ी ईजी, आसान ते इंपॉर्टेंट है। एक यू शेप्ड ट्यूब ले लैनी है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਟਿਊਬ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਟਿਊਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ, ਜੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਲਾਈਡ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸੈਨਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆਇਰਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਓਸਮੋਸਿਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਓਸਮੋਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਤਾ। ਇੱਧਰ ਚੈਂਬਰ ਬੀ, ਚੈਂਬਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਸ ਲਗਾਤੀਆਂ। ਆਹ ਦੋ ਡੀ ਤੇ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਸੈਮੀ ਪਰਮੇਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਆ ਦੇਖੋ। ਚੈਂਬਰ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਲੇਟਸ ਲਗਾਈ ਦੀਆਂ। these are two semi permeable membranes। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਔਨ। when the potential is applied, ਹਾਂਜੀ when the potential is applied ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਲੈਵਲ ਇੱਧਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲੈਵਲ ਇੱਧਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਓਸਮੋਸਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਬਾਈ ਸਿੰਪਲ ਆਪਰੇਟਸ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਏ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਦੋ ਮੈਂਬਰਨਸ ਰਾਹੀਂ, ਡੀ ਤੇ ਡੀ ਡੈਸ਼। ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਵਲ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੋ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾਈਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਲ। ਫਲੋ ਵਿਲ ਬੀ ਫਰੋਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਫਲੋ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੀ ਤੋਂ ਸੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਆਲ।